नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कुदरती खेती सम्मेलन नूं संबोधन करनगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत साल 2030 तक विश्व का सब तो वध युवा शक्ति वाला मुल्क होवेगा। श्रीलंका विच सियासी संकट तो बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे वल्लों अस्तीफे की पेशकश। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बठिंडा एम्स का दौरा करके डॉक्टरी सेवावां की समीक्षा की। केंद्रीय स्कीमां नूं लागू करन बारे जिला प्रशासन नाल मीटिंग। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जलंधर विच केंद्रीय स्कीमां दे लाभपात्रियां नूं कीता संबोधन। पंजाब दे डीजीपी की अगवाई विच पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच विड्डी विशेष तलाशी मुहिम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कुदरती खेती सम्मेलन नूं संबोधन करनगे। यह सम्मेलन गुजरात के सूरत विच आयोजित किया जा रहा है, जिस विच हज़ारां किसानां ते होर सरोकारी शामिल होणगे, जिन्हां ने कुदरती खेती नूं सफलता नाल अपनाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से वजों प्रधानमंत्री ने इस साल मार्च महीने विच गुजरात पंचायत महासम्मेलन नूं संबोधन करदिआं हरेक पिंड के घट्टो घट्ट 75 किसानां नूं कुदरती खेती अपनाउण की अपील की सी। प्रधानमंत्री की इस सोच तो प्रभावित होकर अधिकारियों ने गुजरात के सूरत जिले के किसान समूहों वर्गियां संस्थावां अते चुने हुए नुमाइंदियां नूं कुदरती खेती बारे जागरूक किया, जिस दे सिट्टे वजों हरेक ग्राम पंचायत विच घट्टो घट्ट 75 किसानां की शनाख्त की गई अते उन्हां नूं कुदरती खेती करन लई उत्साहित किया गया। इस वास्ते 41,000 तो वध किसानां नूं सिखलाई दिती गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि साल 2030 तक भारत विश्व का सब तो वध युवा जनसंख्या वाला मुल्क होवेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड की रिपोर्ट का हवाला दिंदिआं रामनाथ कोविंद ने कहा कि नौजवानों को देश की प्रगति और विकास में वध तो वध योगदान करना चाहिए है। नवी दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने इस गल ते खुशी जाहिर की कि भारत के युवा विश्व में नवी पछाण बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौजवानों ने दवाइयां, तकनोलॉजी और सूचना तकनोलॉजी के सारे खेत्रों में हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीतियां ने। स्वामी विवेकानंद नूं चेते करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने युवा शक्ति ते अटुट विश्वास सी। भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में किशोर और युवाओं की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक है। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती नूं लैके नौजवानों विच उत्साह है। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਸਲ, ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਤਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ OPD ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਹ ਇੱਥੇ पहुंचे ने। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। संस्कृति मंत्रालय ने 31 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और ये जितने भी देखने के लिए आते हैं लोग, उसमें देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। तो आपने देखा होगा इनकी गैलरी को भी ठीक किया, ये शहीदी जो हमारा कुआं था उसको भी ठीक किया, सारी चीज़ों को रिनोवेट करके और दर्शनीय स्थल जैसे बने ऐसा हेरिटेज बनाने का प्रयास इसमें किया। NBCC इसमें हमारी एजेंसी थी। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 53,809 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 71,165 ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,666 ਖਾਤੇ
ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,268 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇ